السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپوزیشن کی تنقید کے بعد آپریشن عزم استحکام پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آپریشن کو غلط سمجھا جا رہا ہے اور اس کا موازنہ آپریشن ضرب عزم یا آپریشن راہ نجات جیسے مسلح آپریشن سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہفتے کو نیشنل ایکشن پلان کے اجلاس کے دوران انسداد دہشت گردی مہم تیز کرنے کے لیے عزم استحکام آپریشن کو ناگزیر قرار دیا گیا تھا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور فوجی قیادت سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ آپریشن عزم استحکام کے اعلان کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فے نے اس پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، لہٰذا اس معاملے کو پہلے پارلیمان میں لایا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی اور سماجی تنظیموں اور قبائلی رہنماؤں نے کسی بھی قسم کے فوجی آپریشن پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام پر پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی تشویش کو ضرور دور کیا جائے گا۔ بھارت کی 18ویں پارلیمان کا پہلا اجلاس پیر کو نئے ارکان کی حلف برداری کے ساتھ شروع ہو گیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نئی پارلیمان میں حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے متعدد چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ اسپیکر کے عہدے کے سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلے روز ایوان میں جانے سے قبل میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت ملک اور عوام کی خدمت کے لیے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے گی۔ ادھر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے زیادہ حملہ آئین پر کیا گیا ہے۔ حکومت آئین کو بدلنا چاہتی ہے لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ طالبان کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں افغانستان سے منشیات کی اسمگلنگ کے خطرے کے بارے میں تشویش کے اظہار پر کہا ہے کہ افغانستان سے اس وقت خطے اور دنیا کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ وزارت کے ترجمان عبدالمتین قانی نے اپنے ایکس پیج پر ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ طالبان حکومت کی انسداد منشیات کی کوششوں میں مدد کریں اور طالبان حکومت کو متبادل ذریعہ معاش کے منصوبے فراہم کریں۔ دریں اثنا اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ اور طالبان کی جانب سے سرحد کا کمزور انتظام افغانستان اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ احمد رضا رادان کے مطابق ایرانی جنرل پولیس کمانڈر نے اطلاع دی ہے کہ رواں سال 130 ٹن منشیات ایران میں پکڑی گئی جو افغانستان سے اسمگل کی گئی تھی۔ غزہ کے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے 3 فضائی حملوں میں کم از کم 24 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے میں حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ کی بہن اسماعیل سمیت خاندان کے 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طبی عملے کا کہنا ہے کہ 2 حملے غزہ سٹی میں 2 اسکولوں پر ہوئے جس میں کم از کم 14 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ ایک حملہ شاتی کیمپ میں گھر پر ہوا جس میں اسماعیل ہانیہ کے خاندان کی متعدد اموات کی اطلاع ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر اسماعیل ہانیہ کے خاندان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے منگل کو متفقہ طور پر فیصلہ سنایا کہ فوج کو ملٹری سروس کے لیے الٹرا آرتھوڈاکس مردوں کو بھرتی کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے حکومتی اتحاد کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے پہلے الٹرا آرتھوڈاکس مردوں کو اس بھرتی سے مستثنی قرار دیا گیا تھا جو بیشتر یہودی مردوں اور عورتوں کے لیے لازمی ہے۔ الٹرا آرتھوڈاکس جماعتیں جو سیاسی طور پر طاقتور ہیں اگر نیتن یاہو کے حکمراں اتحاد کو چھوڑ دیتی ہیں تو حکومت گر جائے گی اور ملک میں نئے انتخابات کرانا پڑیں گے، جبکہ پولز کے مطابق نیتن یاہو کی پوزیشن نمایاں طور پر کمزور ہے۔
इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से आज मंगल को मुलाकात करने वाले हैं। इससे एक रोज कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गजा में तनाज़े को बढ़ाने के खिलाफ इंतबाह किया था। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि ब्लिंकन ने जंग के बाद के दौर में गजा में सिक्योरिटी, गवर्नेंस और तामीर नौ को आगे बढ़ाने के लिए जारी सिफारती कोशिशों के बारे में गैलेंट से तबादला ख्याल किया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने मंगल को एक फोन कॉल में अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से मुस्लिम अक्सरियती इलाके दागिस्तान में गिरजाघरों और इबादतगाहों पर हफ्ते के आखिर में होने वाले हमलों पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तुर्की खित्ते में तमाम तनाज़ात के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन और मोल्दोवा की शमूलियत के लिए मंगल को मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज किया। गुज़श्ता हफ्ते यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक ने मुज़ाकरात शुरू करने पर दस्तखत किए थे। साबिक सोवियत यूनियन की इन कमजोर रियासतों की रुकनियत को रोकने के लिए रूस तवील अरसे से कोशिशें कर रहा है। खुफिया दस्तावेज की इशाअत पर संगीन इल्जामात का सामना करने वाले विकीलीक्स वेबसाइट के बानी जूलियन असांज रवां हफ्ते अमरीकी महकमा इंसाफ के साथ एक मुआहदे के तहत अपने खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात का एतराफ करेंगे। मुजरिमाना इल्जामात के एतराफ के बदले असांज आज़ाद रह सकेंगे और उनके खिलाफ तवील अरसे से चाराजोई, कानूनी चाराजोई खत्म हो जाएगी। कीनिया की पार्लियामेंट की इमारत के एक हिस्से में मंगल को आग भड़क उठी। इससे पहले एक नए फाइनेंस बिल के खिलाफ हजारों मुजाहिरीन इमारत में दाखिल हुए और कानून साज वहां से भाग निकले। कीनिया में कई दहाइयों में हुकूमत पर सबसे ज्यादा बराह रास्त हमला है। सहाफियों ने कॉम्प्लेक्स के बाहर कम से कम 3 लाशें देखी जहां पुलिस ने फायरिंग की थी। पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा मौसम की शदीद गर्मी की लपेट में है और सबसे ज्यादा आबादी वाले बंदरगाही शहर कराची में दर्जे हरारत मुसलसल दूसरे रोज 40 डिग्री से तजावुज कर गया है। महकमा सेहत के हुक्काम ने गर्मी की लहरों से हलाकतों में इजाफे की तस्दीक की है, लेकिन तादाद का तयन नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कराची में एक हफ्ते के दौरान कम से कम 500 अफराद हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े खैराती इदारे ईदी फाउंडेशन के सरबराह ने कहा है कि कराची में ईदी मुर्दाखाने में लाई जाने वाली लाशों की तादाद एक हफ्ते में दुगनी हो गई है। चीन का बगैर अमले का खलाई जहाज चांद की दूर वाली सम से लिए गए मिट्टी और चट्टान के नमूने लेकर मंगल को जमीन पर वापस आ गया। चांग E6 प्रोब पीर की सपहर शिमाली चीन मंगोलिया के इलाके में उतरा और इसके साथ ही एक तारीखी मिशन का इख्तिताम हुआ जो मई के अवाइल में शुरू हुआ था, जब उसे जजीरे हन्नान से लॉन्च किया गया था। T20 वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा सेमीफाइनल में जगह बना ली। अफगानिस्तान की इस कामयाबी के बाद ऑस्ट्रेलिया इवेंट से बाहर हो गया है। अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां उसका मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ग्रुप 1 से भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जिसका अगले मरहले में इंग्लैंड से मुकाबला है। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज @VOA उर्दू पर। TV20 का जुनून वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।